دیا ہے اور واقعی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، قیامت کی بہت ساری نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے نشانیوں کا ذکر کیا اور بہت ساری باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے یظہر الربا، سود خوری عام ہو جائے گی، لوگ سود بہت ہی زیادہ کھائیں گے، والزنا والخمر، اور زنا بھی بہت زیادہ کریں گے اور شراب بھی بہت زیادہ پیئیں گے۔ آج دیکھیے لوگ سودی کاروبار کتنا کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر سودی کاروبار میں لوگ ڈوبا ہوا ہے، اکثر ڈوبا ہوا ہے سودی کاروبار میں۔ لون کا کاروبار چل رہا ہے، فون آتا ہے سر آپ کو لون چاہیے، ہم نے کہا کیوں؟ نہیں لون بہت یہ دیا جا رہا ہے، ہر مہینے اتنا دینا، یہ کرنا وہ کرنا، لون چاہیے۔ باقاعدہ بینک والا فون کرتا ہے لون چاہیے۔ آج مسلمان لون کے لیے باقاعدہ سورس لگاتا ہے، مجھے لون دلوا دو، لون دلوا دو۔ میرے بھائیو یہ بھی تو حرام خوری ہے، یہ بھی تو ربا کے اندر شامل ہے، یہ بھی تو سود خوری ہے، اور قرآن کہتا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو لا تاکلوا الربا، سودی کاروبار نہ کرو، حرام خوری نہ کھاؤ، حرام طریقے سے پیسہ نہ کھاؤ۔ آج لون کا کاروبار ہو رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، پیسہ بڑھا کر کے لیا جا رہا ہے، گھٹا کر کے دیا جا رہا ہے، یہ سارے سسٹم معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ابھی کرکٹ اور میچ کے اندر دیکھیں ڈریم 11 وغیرہ چل رہا ہے، 10 روپیہ لگایا 1 لاکھ جیت گیا، اور 1 لاکھ جیت گیا تو اس کا نام روشن ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ اس نے جیتا ہے۔ میرے بھائی یہ بھی تو پوچھو حلال ہے کہ حرام ہے؟ میرے بھائیوں وہ حرام ہے، حرام۔ اگر اس نے اس پیسہ کا استعمال کیا اور اس نے استعمال کرنے کے بعد عبادت کی، حج کیا، کچھ بھی عبادت کی، اس کی عبادت قابل قبول نہیں، اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کی عبادت کو برباد ختم کر دیا جائے گا، اس کی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء اخذ من المال، آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا امن الحلال امن الحرام، یہ پیسہ جو میرے پاس آیا ہے یہ حرام طریقے سے کہ حلال طریقے سے، یعنی حلال و حرام کا کوئی تصور، حلال و حرام کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوگا، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ یہ معاملات ہیں ہمارے یہاں، یہ سب ساری چیزیں، ساری کنڈیشن موجود ہے جو تقریریں میں بتائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، کوئی آدمی اس کے اوپر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج قرآن کے ساتھ بے عزتی ہو رہی ہے، آج اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو ویران رکھا جا رہا ہے، آج مسجدوں کے وہ متولی اور وہ مسجد کے خاص ممبر ہیں، متولی، صدر، سیکریٹری، جس کو مسجد کا میننگ پتہ نہیں ہے، مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، اور مسجد کا وہ صدر بنا بیٹھا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیو۔ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت سے پہلے لوگوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کب قیامت آئے گی کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی سوچے قیامت جب آئیں گے تو اس سے پہلے فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے، ستکون فتنہ، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال کا بھی فتنہ آ جائے گا، مال کا فتنہ آئے گا، ان من امتی، اس امت کے اندر مال کا فتنہ آ جائے گا، فتنۃ امتی المال، اس امت کے اندر مال کا فتنہ واقع ہوگا۔ آج مال کا فتنہ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ مال کا فتنہ ہے، مال کے چکر میں لوگ تباہ و برباد ہے۔ جہیز کا کاروبار یہاں پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ جہیز کا لین دین، ہر جگہ پہ۔ مولانا ہے تب بھی ان کو بھی جہیز میں گاڑی چاہیے،
मौलाना नहीं है तब भी उसको जहेज में गाड़ी चाहिए, एक जाहिल होटलों के अंदर काम करने वाले को भी गाड़ी चाहिए, उसको पलंग चाहिए, उसको फला फला फ्रिज और फला फला फर्नीचर चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, यह हराम तरीका है, यह हराम तरीका है जहेज का लेने वाला। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ गुस्ताखी कर रहा है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। आज हमारे यहाँ रिश्वत का लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई आदमी किसी को बैंक ले जाकर के और रिश्वत दिला देता है। अल्लाह के नबी ने रिश्वत दिलाने वाले को भी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नमी। जो रिश्वत ले रहा है उसको भी अल्लाह के नबी जहन्नमी करार देते हैं। जो लिख रहा है उसको भी जहन्नमी करार दे रहा है, और जो लिख करके जो गवाही दे रहा वो भी, उसको भी अल्लाह के नबी जहन्नमी करार दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें अपने समाज के अंदर मौजूद है। इस समाज के अंदर इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करो, वरना कयामत बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ, लोगों के लिए कयामत तो यही है कि उसको मौत आ जाए, मर जाए, मरने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, आज मौत बहुत तेजी के साथ हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत की एक निशानी ये है कि अचानक मौत होने लगेंगी, लोगों को हार्ट अटैक होने लगेगा, अचानक मरने शुरू हो जाएंगे। आज जिंदगियों, आज देखिए बड़े बड़े लोगों के बारे में पता चला या किसी के बारे में पता चला, रात में तो ठीक ठाक सोया था, लेकिन सुबह में देखा मरा पड़ा हुआ है। पता चला क्यों मरा, तो लोगों ने बताया हार्ट अटैक हो गया, लोगों उनका धड़कन का चलना बंद हो गया, अचानक ये आदमी मर गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज टेंशन देखिए, मियां बीवी में झगड़ा हुआ, शौहर ने बहुत कुछ बोल दिया। आजकल तो शौहर बीवियों को नौकर समझते हैं, बीवियों को शौहर अपना गुलाम तसव्वुर करता है। ये तो नौकरानी है। नहीं मेरे भाई, वो लाइफ पार्टनर है, वो आपका पार्टनर है, वो आपका नौकर नहीं है। सुन लीजिए आप। और अपने बीवियों को सताने वालों, अपने बीवियों को गलत का बात बताने वालों, बहुत सी औरतें सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, उसका गुनाह आपको मिलेगा। इसी वजह से अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई औरत आई है तो उसके साथ अच्छा सुलूक कीजिए। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियां बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा लोगों को बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बताई और आपने फरमाया ये कयामत की निशानी, ये कयामत की निशानी, ये कयामत की निशानी। इस वजह से लोगों इन तमाम चीजों से बचने की कोशिश करना, इन तमाम चीजों से दूर रहने की कोशिश करना। उलमा से जुड़ो, मस्जिदों से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, अपना रिश्ता मजबूत करो, दीन इस्लाम से अपना रिश्ता मजबूत करो। आज मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी तकरीरें वायरल हो रही है। आज हमारे जैसे उलमा के साथ लड़कियों की तस्वीरें लगाई जाती है, हीरोइन की तस्वीरें लगाई जाती है, और लड़कियों की तस्वीरें हमारे साथ वायरल किया जाता है। मेरे भाइयों, ये भी कयामत की निशानियां हैं, ये भी कयामत की निशानी है। पैसा कमाने का कोई भी ये नहीं रहेगा कि हलाल तरीके से कमा रहा हूं कि हराम तरीके से कमा रहा हूं। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि मेरा व्यूअर्स, मेरा देखने वाला, मेरा फॉलोवर ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से फला मौलाना के साथ फला की तस्वीर लगा दो। एक ना भी किसी ने वायरल किया, मौलाना जर्जीस रिहा हो गए, मौलाना जर्जीस रिहा हो गए। बताइए, उसको कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और बहुत कुछ लोग लिखते हैं। हमारे पास फोन आता, मौलवी साहब बताइए तो ऐसी बात है। हमने कहा रे भाई, अभी तो कोशिश की जा रही है, अभी रिहा हुआ कुछ हुए नहीं है। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में यूट्यूबर लोग मौलाना के बारे में ये हो गए। अरे भाई, मुझे कभी डर लगता है कि यूट्यूब वाले पता नहीं क्या लिख देंगे और क्या कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। इसी वजह से बहुत समझ करके यूट्यूबर आप लोग मेरी तकरीर डालिए, बहुत समझ करके, क्योंकि बहुत से लोग देखने वाले और सुनने वाले लोग मौजूद हैं। कुछ लोग को बड़ा अच्छा लगता है लड़कियों की तस्वीरें, और कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इस लड़की की तस्वीर में देख रहा हूं। आप कुरान और हदीस सुना रहे हैं उसको, और वहीं पे रंगीन रंगीन तस्वीरें आपने रखी हुई है। मेरे भाई, जो अजीब हाल है आज के दौर का कि यूट्यूब ने लोगों को, आलिमों को जेल तक पहुंचाया है। यूट्यूब ने
اب ہم تھوڑی سی تقریر ہندوؤں کے اوپر کر دیں تو مورتی کی تصویر ادھر رکھ دیں اور بولنے لگے مورتی کے بارے میں مولانا نے کیا کہا، اور ساتھ میں کہا مورتی کے بارے میں طرح طرح کے بارے میں لکھ دے گا، اور یہاں تک کہ بہت سے ہندوؤں کی نظر لگے یہ وہی مولوی بولتا ہے ہندوؤں کے اوپر۔ ہم کو بہت بڑے بڑے عالموں نے بولا کہ بیٹا تھوڑا سنبھل کر